बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा अल मादा दी आयात 87 तो 93 तक। आयत 86 ते सूरा दे असल मजमून दा खात्मा हो गया सी। इस तो अगे सवालों का जवाब दिता गया है। ये सवाल उन्होंने हुक्मां दे हवाले नाल पूछे गए सन ਜਿਹੜੇ ਇਹ सूरा ਦੇ शुरू च ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨਕਲ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲਬત્ਤਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੂਰਾ ਜੋੜਾ ਨੇ ਜੋ ਜੈਨ ਨੇ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਤੇ ਅਲ ਮਾਇਦਾ ਸੂਰਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾ ਨੇ। तो पिछली सूरा च भी अगे जमीमा लगे असी चार गालबन सवाल आने इतने भी शायद कमो बेशे नहीं। वो इस तरह ही है जिस तरह अल्लाह अपनी पूरी गल कर रहे होंगे ने, हुक्म दे रहे होंगे ने, नसीहत कर रहे होंगे ने, वार्निंग दे रहे होंगे ने, तो बाद च जो लोगों के जहन सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के आ जानते हैं। तो वह बाद च फिर आते हैं लोग पुछते हैं तो वह फिर सवालों जवाब ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲਬત્ਤਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ याद होगा कि पिछली सूरा नसा भी यही असलूब सी, इस तरह ही सवालों के जवाब दिते गए हैं। उन्हें हूँ असी अज के मुताले च आने वाली आयतों का मुतालिया ये कुरान जड़ा है ये दुनिया की अगर कोई वाजे किताब का किसी ते दावा किया जा सकता है तो कुरान है। ये जिन्ने गलत चीज़ा जिन्ने प्रापोगंडे के खिलाफ ने सारे मुसलमानों ने किए हैं। पूरी दुनिया का इंसान इनू समझने वास्ते पढ़ते हैं। मुसलमान इन्हों के होर बनाए ने और ये तो दूर करने वास्ते ऐसिया ऐसिया चीज़ां कीतियां ने कि यदि समझ नहीं आती। यदा कई चीज़ां ने, लेकिन कुरान अल्लाह की गल तो वाजे दुनिया च गल कोई नहीं है। कुरान का अपना दावा है। कुरान अपने मुतलक बहुत ज़्यादा चीज़ां जिहड़ियां ने कुरान के मुतलक कोई बंदा गल करता है ना कि यदि समझ नहीं आती, ये तफसीर वास्ते हदीसां की जरूरत है, रवायात की जरूरत है, तो वह कुरान च वेख लो कुरान किसी हर गल का वो जवाब देते हैं। लिहाजा कुरान जिन्ना चਿਰ आप कोई बंदा पढ़ता नहीं उन्हें मौलवी साहबान के जोड़े या लोगों के मुसलमानों के जोड़े प्रापोगंडे ने उन्होंने कन नहीं धरने चाहिए। अगर अल्लाह की गल जी साड़ी हिदायत वास्ते जिहदी साड़ी आखरत का इंसार है वही मेरे वास्ते वाजे नहीं तो फिर वो ना कुरान रह जाता है ना वो तो बड़े नकायस पैदा हो जाते हैं। ये दुनिया की वायद किताब है, लेकिन ये हल कोई आके वेखे तो फिर और कुरान का मौजू जिहड़ा है अल्लाह की किताब का वो है दुनिया के मामलात नहीं जिस तरह लोग फलाना निज़ाम तो फलाना इस्लामी निज़ाम तो कुरान च बिल्कुल दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं। इन्होंने चीज़ों वास्ते अल्लाह ने अकल दी है। कुरान का मौजू मौत तो बाद पेश होने वाले वाकयात ने, जैसे बंदा मरदा है तो आखिरत च जाके अल्लाह दे पेश होने वो चीज़ां। लेकिन जिक्र कुरान क्योंकि सिर्फ कुरान च दीन ही नहीं, वो कुरान च बड़ियां चीज़ां का जिक्र होंदा है। दावत की दास्तान है, जंगा ने सारा कुछ, लेकिन है आखिर यदा मौजू आखिरत के हवाले नाल सारियां गल्लां ने। आयत 87 तो अल्लाह ताला फरमाते ने ऐ ईमान वालिओ जिहड़ियां पाक चीज़ां अल्लाह ने तुहाडे वास्ते जायज़ कीतियां ने उन्हां नूं हराम ना ठहराओ और ना हद तो अगे वधो क्योंकि अल्लाह हद तो वधन वालियां नूं पसंद नहीं करता। सूरा आगाज से जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह ताला ने अलमायदा इस सूरा के आगाज जिहड़े अल्लाह नाल ऐद मुआहदे के हवाले नाल हराम ते हलाल दा बयान करार दिता सी, वादे ले सन, इस
हवाले नाल क्या है कि लाल आराम बड़ा नाजुक मामला है। ਇਹ ਕੋਈ ਆਈ ਮਾਈ ਸ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੀਨ 'ਚ ਹਲਾਲ ਔਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੌਲੇ ਫੈਸਲ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਇਤ 88 ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਤੇ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਰਾਮ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਚ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਉਮਤ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੀਨ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੀਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਟੋਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਸਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਚੂੰਚੜਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੇਰਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਲਾਲ ਰਾਮ ਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਪਸੰਦ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੱਦੂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੋ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾਵਤ ਤੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟ ਛੇਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੀਨ 'ਚ ਉਬਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਆਪ ਆਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਕਰਾਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸੂਰਾ ਤਹਿਰੀਮ ਗਾਲਬਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਮ ਗਾਲਬਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾਦੀਬ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ। ਸੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜੂ ਕਰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੋਤਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਪਸੰਦ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ
ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਇਤ 99 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਰਾਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ 10 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਬੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਕਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਤੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਸਮ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਤ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਬਤੌਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ, ਸ਼ੋਹਰ, ਬੀਵੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਮਸਾਇਆ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਾਕਤਾਂ ਮੁਆਹਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਮੁਆਹਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਤ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਤਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਈਮ, ਉਹ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ, ਅਹਿਮੀਅਤ, ਲਿਬਾਸ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਾਸ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਲਾਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾ ਨੱਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੜੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਆਇਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਸਮਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਮੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਆਇਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਰਵਾ ਰਵੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਚ ਕਸਮ ਕੋਈ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਅਨਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਰਹਿਮ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਐਸੇ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਏ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਦਫਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਸਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਕਸਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਕਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 10 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਮਤਵਾਤਰ ਰੱਖੇ, ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸਮ ਕਈ ਦਫਾ ਖਾਧੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਸਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਫਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ, ਜਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਨੀਅਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਨੋਈਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ 10 ਖਾ ਬੈਠਾ, 20 ਖਾ ਬੈਠਾ, 100 ਖਾ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਹੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 80-90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ। 90 ਚੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਆ, ਥਾਨ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਤੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੂਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਰਬ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਖਾਫਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜੂਏ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਬੜੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਠ ਬਾਹਰ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਫਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਠ ਵਾਲੇ ਜਿਸੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮਸਲ 1000 ਦਾ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 8000 ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸਖੀ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਾਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਖਿਆ। ਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਤੀਰ, ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੀ। ਜੁਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਤਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜੁਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁੱਤੀ ਸੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜੁਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਵਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਅਕਲੀ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਨ ਮਾਊਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਾ ਨਸਾ 'ਚ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਵਾਂ ਸੂਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਸੂਰਾ ਨਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੌਂਤਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2.8 ਹੈ ਜਾਂ 3.8 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਊਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਊਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦਾਈਓ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਨਜਾਸਤ ਹੈ, ਕਦਾਈਓ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਸਾਦ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੂਰਾ ਮਾਦਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਮਾਦਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਪਾਕ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਤਯਬਾਤ ਹਲਾਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਤਬ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਲ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਯਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ, ਖਬਾਇਸ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਲੈਸ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਮਸਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰ ਉਹਨੇ ਹਲਾਲ ਆਖਿਆ, ਸੂਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਪਾਕੀ ਸਿਰਫ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਪਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਪਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਪਾਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਨਪਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਨਪਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਯਬਾਤ ਔਰ ਖਬਾਇਸ ਦਾ। ਅਕਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਨ, ਅਕਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇੜੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਅਕਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ।
ਔਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਤਾ ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਚਾਈਬਰਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹਰਾਮ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। 91 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਕੀਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ? ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਫਸਾਦ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਸਾਦ ਦਾ ਬਾਇਸ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਖਿਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਸਲ ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਸੋਚਣੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਤ 92 ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ ਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਿਨ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਤ 93 ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਵੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਦਫਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਖਬਾਇਸ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਅਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲਾ ਇਲਮੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਤਲਫ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਤਲਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਰੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖੋਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਖਾਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਕ ਜਾਤੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਗਵਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਰਵਾਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ ਔਰ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਤੇ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਰਾਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ 10 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਬੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੋ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਆ, ਥਾਨ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਤੀਰ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਕੀਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ? ਆਉਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ ਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਵੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੂਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।